سدائیں درود کی آتی رہے
دل ہیں صدائیں گلوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدائے سنتی کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جیسے بہار آتی ہے تو پرندے چہکتی ہیں، پھول کھلتے ہیں اور پرندے خوشیاں مناتے ہیں، ایسے ہی جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اہل محبت کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، دلوں کے گنجے کھل جاتے ہیں اور ایک بڑی اچھی سی مسرت سی نصیب ہوتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے اور انسان تشکر کے احساسات میں ڈوب جاتا ہے کہ مالک ہماری محنت کے بغیر، ہماری آرزو کے بغیر، ہماری جستجو کے بغیر اور ہمارے کسی سوال کے بغیر تو نے کتنی بڑی کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بیٹھا فرمایا۔ انسان جتنا شکر کرے اللہ کریم کی ذات گرامی کا اتنا ہی کم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ برادران اسلام، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں عرض کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اور اگر یہ واقعہ وجود پذیر نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اس کے اوپر میں نے دلائل بھی عرض کیے تھے، میں نے چند چیزیں عرض کی تھی آپ کے دو کے لیے، اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ یہ غم والا واقعہ نہیں ہے، یہ سمپل واقعہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ خوشی والا واقعہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام برملا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک ہستی آئے گی جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ حضرات، پھر یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ یہ ایک گھر کی خوشی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک محلے کی خوشی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ضلع کی خوشی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ملک کی خوشی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بر اعظم کی خوشی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی واقعہ ہے، آفاق کی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر نصوص قطعیہ موجود ہیں۔ اللہ کا فرمان گواہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس کے اوپر گواہی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے صراف رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب جس کو رحمت اور رحمت کا احساس ہے، جو آدمی دکھ اور سکھ کی پہچان رکھتا ہے، جو آدمی اندھیرے اور اجالے کی پہچان رکھتا ہے، جو آدمی تکلیف اور آسائش کا احساس رکھتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ جب رحمت آتی ہے تو انسانی احساسات پہ کیا گزرتی ہے، انسان کے احساسات کتنے جو ہیں وہ لطیف ہو جاتے ہیں اور کتنی راحت محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعات کچھ وہ ہوتے ہیں، بے شک بڑے واقعات ہوں، لیکن اچانک واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی، اچانک واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انتظار ہوتا ہے، جن کا انتظار ہوتا ہے۔
آئیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ کیا اچانک گفتگو پذیر ہونے والے واقعات میں سے ہے یا ایسا واقعہ ہے جس کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا؟ اچانک واقعہ گفتگو پذیر ہو جائے تو لوگوں کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے انتظار نہیں ہوتا، دل کی دھڑکنیں اس کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہوتی، دلوں کے احساسات اور دلوں کی دھڑکنیں اس کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن جس کا انتظار ہو تو اس گھڑی کا انسان شدت سے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور انسان کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ اس کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا واقعہ ہوگا اور جتنا اس کے اندر دفعہ زیادہ ہوگا اتنی انسانی احساسات کی طلب زیادہ ہوگی اور انسان کے دل کی دھڑکن کا اتنا تعلق زیادہ ہوگا۔ حضرات محترم آئیے دیکھیے قرآن مقدس اٹھائیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ، یہ وہ واقعہ ہے جس کا اللہ کریم نے کتنے لوگوں سے انتظار کروایا، کتنے لوگوں کو اللہ کریم نے انتظار میں ڈالا۔ یہ انتظام الوہیت ہے، پروردگار عالم کا انتظام ہے۔ قرآن مقدس اٹھاؤ، اللہ کریم نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو بلایا، آدم علیہ السلام کی روح کو بھی بلایا، جناب شیس علیہ السلام کی روح کو بھی، جناب نوح علیہ السلام کو بھی بلا لیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی روح کو بھی بلا لیا۔ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کی روحیں جمع ہو گئی۔ روح محمدی اس پروگرام میں صدر کی حیثیت سے موجود ہے اور خطاب فرمانے والی اللہ کریم کی ہستی ہے۔ اللہ کریم خطاب فرما رہا ہے، موضوع کیا ہے اس کانفرنس کا، اس عالم ارواح کے جلسے کا عنوان کیا ہے؟ جیسے جیسے آپ آیت پڑھتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے اس کے مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے، اس کا معنی آپ کو پتہ چلتا جائے گا، ویسے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے عنوان کہاں کہاں چھیڑے گئے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے سارے نبیوں کو جمع کیا، ان میں خطاب فرمایا، اور وہ ساری کی ساری دستاویز قرآن مقدس میں رکھ دی، میرے اور آپ کے لوگوں کے لیے، میری اور آپ کی محبت کو مہمیز لگانے کے لیے، ہمارا ذوق تازہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمانی جذبے کو بڑھانے کے لیے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، نبی کریم کی الفت میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمیں اپنے نبی کا گرویدہ بنانے کے لیے، ہمارے سینوں میں اپنے نبی کی محبت اتارنے کے لیے اللہ کریم اس سارے واقعہ کی داستان خود بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا لوگوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ذرا یاد کرو اس حسین گھڑی کو، یاد کرو ان سوالے وقتوں کو، یاد کرو جب اللہ کریم نے سارے نبیوں کو جمع کیا۔ یہ کس کس کو کہا جا رہا ہے یاد کرو؟ مخاطبین اول تو صحابہ کرام ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے یہ بات ابھی جو بیان کی جا رہی ہے ناقابل فراموش ہے، نہ بھلانے کے قابل ہے، اس کے اوپر غلط نہیں پڑنی چاہیے۔ حضرات محترم کتنے واقعات ہوتے ہیں، جب واقعہ گزر جاتا ہے تو زمانے کی غلط پڑ جاتی ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نقوش فراموش ہوتے چلے جاتے ہیں، نقوش کم ہوتے چلے جاتے ہیں، مدم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم کی منشا یہ ہے کہ یہ جو میں نے عالم ارواح میں جلسہ بلایا ہے، میں نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان کیا ہے۔ رب چاہتا یہ ہے زمانہ جتنا گزرتا چلا جائے، لیل و نہار جتنی بھی کربتیں لے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عنوان کہیں بھی مدہم نہ ہو۔
صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین چلتے چلتے صبح قیامت تک آخری آنے والے کلمہ گو کو بھی اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس بات کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا یاد کرو جب اللہ کریم نے نبیوں سے میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میرے نبیوں میں تمہیں کتابیں دوں گا، میں تمہیں حکمتیں دوں گا، میں تمہیں نوازوں گا، میں تمہارے سر پہ نبوت کی دستار رکھوں گا، میں تمہارے اوپر اپنے انعامات کی بہتات کروں گا، میں تمہارے سینوں کو لوگوں کے لیے مخزنی ہدایت بنا دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ باقیوں کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق کہتے ہیں اس معاہدے کو جس کے اوپر باقاعدہ سائن ہوں، جو انتہائی پختہ معاہدہ ہو اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ اور باقیوں کو نبیین کے زمرے میں ذکر کیا، اور جب اپنے رسول کی باری آئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بطور رسول کیا۔ یہ شعور دلانے کے لیے کہ انبیاء کرام ان کو اپنا ہم منصب نہ سمجھتے رہنا، یہ نہ سمجھتے رہنا کہ یہ جیسے یہ ہیں ویسے ہی ہم ہیں۔ اللہ نے عالم ارواح میں یہ فیصلہ دے دیا کہ آدم تمہاری شان ہے لیکن تم محمد عربی کی مثل نہیں ہو سکتے، تم محمد عربی کی مثل نہیں ہو سکتے۔ جناب نوح تمہارا بڑا مقام ہے لیکن تم محمد عربی کی مثل، جناب ابراہیم تم میرے خلیل ہو لیکن تم محمد عربی کی مثال۔ حضرت تاجدار گولنا کی نوبت میں آئی، آپ فرمانے لگے کوئی مثل نہیں چھوڑن دی، کوئی مثل نہیں چھوڑن دی، چپ کری میرے آقا کے تصدیق فرمائی تو ہم مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ صحف آدم کو مانتے ہیں، تحریف سے پہلے صداقت پہ مبنی، صحف ابراہیم کو مانتے ہیں، تحریف سے پہلے صداقت میں مبنی، جناب حضرت داؤد کی کتاب زبور کو مانتے ہیں، تحریف سے پہلے صداقت پہ مبنی کتاب،
तौरात तारीख से पहले सदाकत में अपनी किताब थी, इंजील तारीख से पहले सदाकत में अपनी किताब थी, फिर लोगों ने तारीफ कर दी, लेकिन जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई तौरात, उसके ऊपर हमारा ईमान है। जो अल्लाह ने ज़बूर नाज़िल फरमाई, उसके ऊपर हमारा ईमान है। जो अल्लाह ने इंजील नाज़िल फरमाई, उसके ऊपर हमारा ईमान है। क्यों? इसलिए कि मैंने तो तौरात नहीं पढ़ी, आपने तो इंजील नहीं पढ़ी, हम में से किसी ने ज़बूर तो नहीं पढ़ी, लेकिन जब मुस्तफा ने कह दिया ये किताबें सच्ची हैं, तो हमने भी कहा हमारे आका जो आपने बोल दिया है दिल में नक्श हो गया है, हम भी मानते हैं ये किताबें सच्ची हैं। फरमाया मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, उसकी हैसियत इतनी बड़ी होगी कि तुम सब अंबियाए किराम की तस्दीक करने वाले होगे। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, अब तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, ऐ अंबियाए किराम तुम्हारे चर्चे हो रहे हो, तुम्हारी किताबें पढ़ी जा रही हो, तुम्हारे नग़्मे अल्लाह पे जा रहे हो, लोग तुमसे अकीदत का दम बन रहे हो, लोग तुम्हारे पीछे दस बस्ता इत्तिदा के लिए खड़े हो, और फिर मेरा रसूल आ जाए तो नबी और रसूलों अंबियाए किराम सुन लो, उस वक्त तुमने अपनी उस मजलिस में बरमला ऐलान कर देना है, लोगों आज तक तुम्हारा इमाम मैं था और आज के बाद तुम भी इसके मुक्तदी हो, मैं भी इसका मुक्तदी हूँ। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने मेरे नबी के ऊपर ईमान भी लाना है और मदद भी करनी है। रूह मुस्तफा तशरीफ फरमा है, अंबियाए किराम की रूह तशरीफ फरमा है, और खुतबा कौन दे रहा? ये खुतबा वो है जो मैं दे रहा हूँ, और वो भी खुतबा था जो हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिया, और वो भी खुतबा है जो हजरत इमाम हुसैन ने दिया, और वो भी खुतबा है जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। लेकिन इन सारे खुतबों से बड़ा खुतबा वो है जो अल्लाह करीम ने अता फरमाया। फरमाया मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, ऐ नबियों तुमने मेरे रसूल के ऊपर ईमान भी लाना है, उनकी मदद भी करनी है। ये बात इरशाद फरमाने के बाद फिर क्या कहा जा रहा है? काला अक़ररतुम, खामोशी से ना बैठो, मुझे जवाब भी दो। इस बात पे कौन सवाल करता है, कौन मेरी बात से मुतफ़िक़ है, कौन मेरे हुक्म की ताबेदारी करेगा? काला अक़ररतुम, क्या तुम इक़रार करते हो? वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, और अंबियाए किराम मैं जो कुछ भी तुम्हें सौंप रहा हूँ ये भारी जिम्मेदारी है, लेकिन सुन लो मेरे रसूल के ऊपर ईमान लाना और मेरे नबी की मदद करना ये तुम्हारी जिम्मेदारियों में से बहुत भारी जिम्मेदारी है। तुम अला ज़ालिकुम इस्री, क्या भारी जिम्मेदारी कबूल करते हो? हज़रात अल्लाह करीम का खुतबा देना काफी था, इरशाद फरमा देना काफी था, लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है जरा बोलो, काला अक़ररतुम मा अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री। तमाम अंबियाए किराम की रूहें बेज़ुबान होके बोली, अल्लाह फरमाता है मैं गवाह हूँ, सारे नबियों की रूहें बोली, सबने कहा कालू अक़ररना, ऐ परवरदिगार आलम जो तुमने फरमाया है हमने अपने दिलों में महफूज कर लिया है, मेरे मालिक हम तेरे फरमान के ऊपर इकरार करते हैं। इकरार कर दिया, अंबिया ने इकरार कर दिया, संपत वाले आदम ने इकरार कर दिया,
खुल्लत वाले हजरत खलील ने जो है वो कर लिया इकरार, कलाम वाले जनाब मूसा ने इकरार कर लिया, कालिमतुल्लाह की शान रखने वाले जनाब ईसा ने इकरार कर लिया, हुस्न वाले यूसुफ ने इकरार कर लिया, आप सत्तर वाले जनाब हजरत सुलेमान ने इकरार कर लिया। सारे नबियों ने कहा कि मालिक हम इस हुक्म के ऊपर इकरार करते हैं, हमने इकरार किया। अल्लाह का फरमान था, यहाँ पे बात खत्म करनी जाती तो हो सकती थी, लेकिन इसको मजीद तूल दिया, मजीद तूल दिया। फरमाया काला फशहदू, तुम सारे एक दूसरे पे गवाह हो गए। सुभान अल्लाह। जरा कोई कैमरा है तो उसका तस्वुर करके वो लगा के, जो ऐनक आपको दस्तयाब है तस्वुर की, वो लगा के जरा देखें वो मंजर कैसा होगा। वो मंजर कैसा होगा कि जब अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, नबी कहते हैं, मोहब्बत से कहते हैं, उल्फत से कहते हैं, चाहत से कहते हैं, अल्लाह के फैसले को मानते हुए कहते हैं हमने इकरार कर लिया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है काला फशहदू, फरमाया लोग अंबियाए किराम एक दूसरे पे गवाह हो जाओ, एक दूसरे पे सबको गवाह बनाया जा रहा है। और जब सारे के सारे गवाह हो गए तो फिर साथ ये भी इरशाद फरमा दिया अंबियाए किराम सुनो, सिर्फ तुम ही इस कौलो इकरार में गवाह नहीं हो। फरमाया व अना माकुम मिन शाहिदीन, वो दस्तावेज कितनी मजबूत होगी, वो दस्तावेज कितनी मजबूत होगी कि जिसके ऊपर तमाम अंबिया गवाह हैं और अल्लाह करीम खुद गवाह है, अल्लाह करीम खुद गवाह है। अब किसी बड़े लिखे नौजवान से पूछें या किसी बूढ़े से पूछ लें कि ये जो आयत अभी हमने बयान की है, पढ़ी है, इसका तर्जुमा किया है, इसका उन्वान क्या है, ये जलसा किस उन्वान पे हो रहा था, ये जलसा किस उन्वान पे हो रहा था हजरात। तो पहला उन्वान तो बनता है अज़मत मुस्तफ़ा का जलसा, अज़मत मुस्तफ़ा का जलसा। दूसरा उन्वान बनता है शान रिसालत का जलसा। तीसरा उन्वान बनता है आमद मुस्तफ़ा का जलसा। अभी सरकार तशरीफ नहीं लाए, आलमी अरवाह में अल्लाह करीम नबियों की रूहों को बुला करके मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे छेड़े हुए हैं और अंबिया से पैगाम दिए जा रहे हैं, उनसे अहद दिए जा रहे हैं कि तुम जब भी आओगे और तुम्हारे सिक्के लगाऊं और उधर से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुमने उनके ऊपर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। तो ये इस जलसे का उन्वान क्या है? आमद मुस्तफ़ा का जलसा। सुम्मन जाअकुम रसूल, सुम्मन जाअकुम रसूल। इसका मतलब ये हुआ कि आमद रसूल का जलसा करना और उसके लिए एहतमाम करना। लो हम जितना भी एहतमाम कर लें, अल्लाह के एहतमाम जैसा हो सकता है? सारी मखलूक भी जोर लगा ले तो अल्लाह के एहतमाम जैसा एहतमाम हो सकता है? इतना बड़ा एहतमाम है कि तमाम नबियों को बुलाएगा, तमाम नबियों को बुला करके उनकी मौजूदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है और वो हर दौर के नुमाइंदा शख्सियत हैं। अल्लाह के मोहतरम, अगर हम 1000, 2000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 लोगों को जमा करके अगर मिलाद की महफिल कर लें तो हम कौन सा गुनाह करते हैं? अल्लाह करीम ने तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो मिलाद के लिए लोगों को जमा करना और मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र करना और हुजूर की अज़मत के चर्चे करना, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए हम कहते हैं फलक के
बिला तशबीह बिला तमसील अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मुझे मेरे पीरो मुर्शिद मलकपाल में भेजें और कहें कि तुम्हारे लिए आर्डर ये है कि तुमने वहाँ जाके ये करना है, मस्जिद को खुतबा देना है, और अगर कोई आपसे सीनियर आ जाए तो उसके लिए तुमने मिंबर छोड़ देना है, तो मैं मुरीद सादिक तब बन सकता हूँ जब अपने मुर्शिद के हुक्म की बजावरी करता हूँ, बिना तशबीह बिला तमसील। बात से समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के मोहतरम, अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों को आलम अरवाह में इकट्ठा करके उनको ये वैसे ही दे दिया और ये इम्कान पैदा कर दिया, ये इम्कानी सूरत पैदा कर दी कि जो भी आएगा यहाँ वो इंतजार करेगा, जो भी यहाँ आए वो यहाँ आके बोले तो सही, आप कोई रूठे रूठे लग रहे हैं मुझे आज, जो भी आए वो वहाँ आके, दुनिया में जो भी नबी आए जिसकी भी ड्यूटी लगे, चाहे कोई किसी भी सहीफे की तिलावत कर रहा हो, किसी किताब की तिलावत कर रहा हो, वो किताब की तिलावत भी करता रहे, साथ साथ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार भी करता रहे। अल्लाह के मोहतरम, जब इतनी भारी ड्यूटी लगा दी गई अंबिया किराम की, उन्हें कहा गया कि ये मेरी तरफ से भारी जिम्मेदारी है, तो फिर आप क्या समझते हैं जब नबी अपने अपने दौर में तशरीफ लाए, उन्होंने अपने फराइज़ मंसब भी अदा किए, और जिस जिम्मेदारी को अल्लाह करीम ने सबसे भारी जिम्मेदारी कहा था, अल्लाह के मोहतरम, क्या वो जिम्मेदारी उनको याद होगी कि नहीं? जिम्मेदारी का तज़किरा होगा कि नहीं? उस हस्ती की आमद का जिक्र होगा कि नहीं? हो ही नहीं सकता कि जो नबी आए और यहाँ दुनिया में आके नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरामोश कर दे। हज़रत मोहतरम आलम अरवाह में ऐसा इम्कान पैदा कर दिया गया था कि दुनिया में जो भी आए नबी करीम की विलादत का इंतजार करे। मुस्तफा का इंतजाम शौक डाल दिया, सबकी आंखों की पुतलियों में शौक डाल दिया, मुस्तफा की आमद का इंतजार का सब इंतजार कर रहे हैं। सब नबियों के दिल की धड़कनें मेरे मुस्तफा के नाम की माला जप रही हैं। और ताकीद मजीद के तौर पे अर्ज करूँ तो जब पहली शख्सियत इसके हाथ में आई, इस जमीन पे आए, तशरीफ लाए, तो वो एक हादसे के नतीजे में तशरीफ लाए। हादसा ये हुआ कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम जन्नत में रहो आदम और हवा, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। तो दाना उन्होंने खा लिया। हिकमत इलाही भी यही थी, इसलिए कि उनकी पैदाइश से पहले ही फरिश्तों से कह दिया था, इन्हीं जाइल फिल अर्द खलीफा, मैंने इसे ज़मीन में खलीफा बनाया। अब असबाब कायम हुए, हिकमत इलाही का तकाजा था, किसी तरीके से हज़रत आदम ने ज़मीन पे आना था, वो वाक़या बन गया और ज़मीन पे आया। ज़ाहिर है जितनी बड़ी शख्सियत होती है उतना एहसास ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। कुरान ने उनकी इस्मत का सबूत खुद पेश किया। अल्लाह ने खुद उनकी इस्मत मासूमियत बयान फरमाई। फरमाया फनासी आदम फलम नजिद लहू अज़मा, आदम अलैहिस्सलाम से निसियान हो गया था, भूल हो गई थी, उन्होंने कस्तन ये काम नहीं किया था। गुनाह न कहना, गलती न कहना, गुनाह न समझना, उनसे निसियान हो गया था, भूल हो गई थी। क्या कहना है? सब बोले क्या कहना है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम से निसियान हो गया, भूल हो गई, भूल के नतीजे में जमीन पे आ गए, हव्वा को कहीं उतार दिया गया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को कहीं पे उतार दिया गया। अब एहसास नज़ामत ने घेर लिया। सुबह शाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम भी पुकार रहे हैं, हव्वा भी पुकार रही है। उनका वो वजीफा जो कुरान के अंदर मौजूद है, दोनों कह रहे हैं
अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है, अगर तूने मेहरबानी न फरमाई, अगर तूने रहम न फरमाया, अगर तूने हमें माफ न किया तो हम खसारे वालों में से हो जाएंगे। जनाब आदम भी रो रहे हैं, माई हवा भी रो रही है, आंखों से पानी है कि खुश होने का नाम नहीं लेता, इतने रोए। अल्लाह के मोहतरम, दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में बदलते गए, महीने सालों में बदल रहे हैं और साल सदियों में बदल गए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम दिन को भी रो रहे हैं, रात को भी रो रहे हैं। माई हव्वा की भी यही कैफियत है। मुफस्सिरीन ने लिखा, नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अजिल्ला उलमा ने बयान किया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम इतने रोए थे कि अगर पूरी आपकी औलाद की आंखों का पानी सबका रोना जमा किया जाए तो फिर सारी औलाद की आंखों का पानी मिला के भी जनाब आदम की आंखों के बराबर नहीं हो सकता। इतने आंसू आए जनाब आदम, शिद्दत का गिरिया, 3 सदियां गुजर गई रोते हुए। आप सोचें कितनी दफा गिरे होंगे, कितनी दफा उठे होंगे, क्या कैफियत होगी। मालिक राजी हो जा, मेरे परवरदिगार राजी हो जा। अपनी औलाद को ये सुन्नत भी दे रहे थे कि अगर कभी नगलश हो जाए, कभी अल्लाह ताला नाराज हो जाए तो उसकी बारगाह में माफी मांगो और जहां तक जा सकते हो जाओ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम रोए, आपकी आंखों से इतना पानी बहा, अपनी सारी औलाद की आंखों से ज्यादा पानी आपने बहाया। फिर याद आया, फिर एक दरीचा ज़हन में खुला और वो भी तौफीक के इल्मी से। कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक से चंद कलिमात सीख लिए। याद आया जब जन्नत में रहा करते थे, जन्नत के पाए के ऊपर जहां अल्लाह का नाम लिखा था वहां एक बहुत हस्ती का नाम भी लिखा था। जन्नत की हूरों की आंखों की पुतलियों के ऊपर एक हस्ती का नाम लिखा था। जन्नत के पत्तों के ऊपर, दरख्तों के पत्तों के ऊपर उस हस्ती का नाम लिखा था। आज क्यों ना उसके वसीले से दुआ करो। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आपने हाथ उठा लिए, अर्ज़ की अस्सलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, या अल्लाह मैं रूटीन के मुताबिक दुआ नहीं कर रहा, या अल्लाह रूटीन बदल के दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद मुस्तफा का मेहरबानी फरमा, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। बस दुआ करने की देर थी, इधर जनाब आदम की जुबान पे मोहम्मद मुस्तफा का नाम आया। रब फरमाता है फता वाले, बस मेरे महबूब का नाम लेने की देर थी, हमने फौरन जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। हमने देर ही नहीं रखी, ताखीर ही नहीं की, देर ही नहीं लगाई। भाई 3 सदियां कहाँ, कितना आंखों से आंसू निकले, कितना रोए, कितना गिरिया किया, कितना नाला और शेमन किया, कितनी दफा कलिमात कहे कि मैं गुनाहगार हूँ, अपने आप को गुनाहगार कहा कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ। आज की जनाब से आदम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन इतना तवील आजमाइश में डालने के बाद, 3 सदियों के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम ने एक दफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल फरमा ली। अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल फरमा ली। फरमाया इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फरमाया लोगों मैं तव्वाब हूँ, मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला, मैं बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला। मैंने किबरिया में मेरे मालिक तू फरमाता है मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला, मैं बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला। मेरा बाप तो 3 सदियां रोता रहा,
کی سبزیاں خشک نہیں ہوئی. میرا باپ تو صبح شام عمل کرتا رہا, یا اللہ مہربانی فرما میرے اوپر رحم فرما دے, اور تو نے شان توابی نہ دکھائی. فرمایا میں تواب بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, لیکن ذرا قاعدے کے مطابق کوئی میرے دروازے پہ آئے نا. اس آیت کا اصول دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ نے اللہ کی شان توابی کا مظاہرہ دیکھنا ہے, اللہ کی شان رحیمی کا مظاہرہ دیکھنا ہے, تو اس ترتیب سے آؤ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بس آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے, پھر اللہ نے توبہ قبول فرما لی. اور بے شک اللہ کریم جب اس طرح کوئی آئے تو پھر شان توابی بھی دکھاتا ہے, شان رحیمی بھی دکھاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ عالم ارواح میں کتنا اہتمام سے تاکید کی تھی اللہ نے عالم ارواح میں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. لام تاکید, نون تاکید سکیلا لگا کے تاکید در تاکید کہ تم نے میرے نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے, مدد بھی کرنی ہے, اقرار کرو, گواہ ہو جاؤ. وہاں عالم ارواح میں اتنا بڑا اہتمام کیا, اور پھر یہاں جو پہلا انسان بھیجا تو اسے 3 صدیاں انتظار کروا کے آزمائش میں ڈال کے, تکلیف میں ڈال کے, مسلسل ابتلا میں ڈال کے, ان کو مسلسل ابتلا میں ڈالنے کے بعد 3 صدیوں کے بعد جب ایک دفعہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کا نام لیا تو اللہ نے توبہ قبول فرما دی. اب مجھے بتائیں آدم علیہ السلام میرے آقا کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں شاید میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. بھائی آدم علیہ السلام بھول سکتے ہیں سرکار کو؟ تو یہ تاکید مزید تھی. عالم ارواح کے بعد یہ تاکید مزید تھی کہ یاد رکھو تمہارے باپ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے محمد مصطفیٰ کا. بھولنا نہیں ہے. اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, جان میں جان آئی, چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کون سا نام بولا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی؟ کون سا نام بولا تو آسودگی آئی؟ کون سا نام بولا تو راحت ملی؟ کون سا نام بولا تو آسائش ملی؟ کون سا نام بولا تو سکون ملا؟ کون سا نام بولا تو ان کو مائی ہوا سے ملاقات ہوئی؟ کون سا نام بولا تو یہ آگے سلسلے چلے اولاد کے؟ حضرات محترم اگر یہ نام یاد نہ آتا تو پتہ نہیں روتے روتے کیا کچھ ہو جاتا. یہ میں اور آپ بھی اس لیے دنیا میں ہیں کہ وہ توبہ قبول ہوئی تھی, پھر ان کو آسودگی ملی, آسائش ملی, اور پھر اس کے بعد آگے ان کی اولاد کا سلسلہ چلا. اللہ محترم اس لیے آدم علیہ السلام کیا آپ کی اولاد کو بھی میرے آقا کا نام نہیں بھولنا چاہیے. جناب سیدنا آدم علیہ السلام جب اپنی روحانی امانتوں کو سپرد فرما رہے تھے جناب شیس علیہ السلام کے, اپنے بیٹے شیس ان کو بلا کے فرمایا بیٹا میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں تمہیں ایک وصیت کر کے جاؤں. یہ امانتیں ہیں جو باری تعالیٰ سے مجھے ملی ہیں, یہ امانتیں قبول کر لو. اور میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا, جب بھی اللہ کا نام لو اللہ کے نام کے ساتھ محمد عربی کا نام ضرور لینا, مصطفیٰ کا نام کبھی نہ بھولنا, کبھی نہ بھولنا, مصطفیٰ کا نام کبھی نہ بھولنا. بیٹا یہ وہ نام ہے جس نام نے میری قسمت سنوار دی ہے. ہم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد, ہم میلاد نہ منائے تو کیا کریں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت
کے قرآن کو دیکھ رہے ہیں، جناب آدم علیہ السلام کی وصیت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی قبول توبہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے جو شیطان کے بدلامے میں آ گئے، انہوں نے بھان بھان کی بولیاں بولنا شروع کر دی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کے ایک ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف پہ کتنی نیکیاں؟ سب بولے ایک حرف پہ کتنی نیکیاں؟ اور قرآن کے حروف سارے جمع کرو اور اس کو ملٹی پلائی کرو، ذرا اس کو ضرب دو، ذرا ضرب دو کہ کتنی نیکیاں بنتی ہیں۔ مصطفیٰ کے آنے سے سارا قرآن ملا ہے، تو میرے نبی کے آنے سے نیکیوں کا انبار مجھے مل گیا۔ کتنے راستے نیکی کے کھل گئے حضور کی آمد سے، سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر آوری سے آخرت کے راستے آسان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں خود ہونا آسان ہو گیا۔ اللہ کے محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہماری نجات یقینی ہو گئی، اور پھر یہ بھی فرما دیا شفاعتی اہل الکبائر، کبیرہ گناہ والوں کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ جس کو احساس گناہ تنگ کر رہا تھا اس کی بھی ڈھارس بتا دی، اس کو بھی امید دلا دی، پریشان نہ ہو، ہم تمہارے دامن کے داغ دیکھ کے بھی یہ دیکھیں گے تیرے سینے میں میرا پیار کتنا ہے، کرم نوازی فرما دے گا۔ تو پھر اس دن کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا مہربانہ سلطانہ ذیشانہ بڑے کرم کمائے بھلا ہوئی اصل مقصود تو یہ ہے کہ یہ چیز ملے کہ کیا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں، ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں، کھڑے کھڑے ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں، بیٹھ کے ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں، چل کے ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں، پھر کے ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ بات تو یہ ہے، یہ ہے اصولی بات۔ یہ اگر قرآن و حدیث میں نہ ملے تو آپ ہمیں مجرم قرار دیں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جیسے صحابہ کرام نے کام کیے ہیں ویسے کرو، تو پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ مجھے بتائیے کتنے صحابہ کرام موٹر سائیکل پہ سفر کیا کرتے تھے؟ لینڈ کروزر کتنوں کے پاس تھی؟ پجارو کتنے صحابہ کرام کے پاس تھی؟ جی سفر کرنا ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ مسجد کی طرف سفر کر لیں، حرم کی طرف سفر کر لیں، حرم کی طرف سفر کر لیں، مسجد نبی شریف کی طرف سفر کر لیں، حرم کی طرف سفر کر لیں، ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ نماز پڑھنے جائے تو ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟
कितने साहबा थे जो मोटरसाइकिल पे सवार हो गया थे? कितने साहबा थे जो लैंड क्रूजर पे आते थे? तो जवाब मिलेगा मौलाना वो उस वक्त की सवारी और थी, आज की सवारी और है। देखना तो ये है कि सवारी मौजूद थी कि नहीं, सवारी पे आते थे जाते थे कि नहीं, सवारी का जवाब है कि नहीं है। जब सवारी का जवाब मौजूद है तो फिर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलो मुझे ये बताएं कि मक्कातुल मुकर्रमा में और मदीना तैयबा में कितनी मस्जिदें थी जो लंटर थी? सरिया किस फैक्ट्री से आता था? सरिया किस फैक्ट्री से आया? मस्जिद नबवी में पंखे कितने थे? मस्जिद नबवी में साउंड सिस्टम कहां से आया था? कौन सा साहबी साउंड सिस्टम लेके आया था? कहेंगे असल में तो आवाज का मसला है कि आवाज पहुंचाना मकसूद है। तो कोई अगर तेज आला मिल जाए तो आवाज पहुंचाना मकसूद है, आवाज पहुंचे लोगों तक, उसके लिए साउंड सिस्टम में क्या हरज है? मकसूद तो ये है कि लोगों के सर जो है वो बारिश से बच जाएं, वो बच जाएं, धूप से बच जाएं। इसलिए खजूरों की छत का जमाना था तो खजूरों की छत डाली जाती थी, और आज का दौर है तो लंटर डाला जाता है। बात समझ आ गई? झगड़ा तो नहीं हुआ, इस पे किसी मुफ्ती से सवाल तो नहीं किया गया कि हजरत साहबा तो इस तरह नहीं किया करते थे तो तुम क्यों करते हो? वहां सवाल कोई नहीं करता। अच्छा ये बताएं कि जब किसी के यहाँ खुशी होती थी तो साहबा किराम में रसगुल्ले कौन कौन पसंद करता था, बर्फी किस किस साहबी की पसंद थी, और गुलाब जामुन कौन कौन से साहबी पसंद करते थे? जी बताएं, जवाब मिलेगा नहीं। असल में तो मीठा खाना सुन्नत है। मीठे का दूध चाहे बर्फी का हो, गुलाब जामुन का हो या रसगुल्ले का हो, उसमें कोई हराम की आमेज़ ना हो, हराम की आमेज़ ना हो तो मीठा खाना सुन्नत है। लिहाजा बर्फी के ऊपर भी मीठे का इतलाक होगा, गुलाब जामुन के ऊपर भी मीठे का इतलाक होगा, और रसगुल्ले के ऊपर भी मीठे का इतलाक होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि अल्लाह के नबी ने खाया है कि नहीं, सहाबा किराम ने खाया है कि नहीं। अगर वहां ये बात समझ आ जाती है तो यहाँ भी बात समझ लो। आज के दौर में जब लोग अपने जश्न मनाते हैं, कौमी त्यौहार मनाते हैं तो किस अंदाज से मनाते हैं, तो दौरे हालत का तकाजा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन हो तो वो जश्न इतना बड़ा जश्न हो कि वो जश्न खुद बताए कि ये कायनात के सबसे बड़े वाक़े की याद ताज़ा की जा रही है। जिक्र करना है, हम ये कहते हैं आराम की आमेज़ नहीं होनी चाहिए। हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, जब सुन के अपने लोगों को ये तबलीग कर रहे हैं कि औरतें पे पर्दा ना आए, गलियों में आवाज़ देखने के लिए भी ना आए। मैंने पिछले जुम्मे पे कहा था, अगर आप जुलूस में जा रहे हैं बेशक रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा एम्बुलेंस को जगह दे दें, एम्बुलेंस को जगह दे दें। कोई मरीज जा रहा है तो उसके लिए गुंजाइश पैदा करें, इसलिए कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं। अगर जुलूस में जाते हुए कहीं कोई किसी से ज्यादती हो जाती है तो माफ कर दो, झगड़ो नहीं, झगड़ा न करो, इज्जत नफ्स का अनाज का मसला न बनाओ। आज नबी की इज्जत का झंडा बुलंद करने का वक्त, बस आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का झंडा बुलंद करने की जरूरत है। अपनी अदा के चक्कर में मत पड़ो। अगर कहीं धक्का लग जाता है तो मालूम कर लो, मालूम कर लो, धक्का देने वाला मालूम कर ले, हो जाता है। हज़रात, हम तो ये कहते हैं कि बुनियादी मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौकत का ऐलान करना, हुजूर के दीन की इज्जत का ऐलान करना है। जश्न का मकसद ये है, जश्न का मकसद ये है। और इस मौके पे लोगों को बड़ा मसला पैदा हो जाता है, वो जी इतना जो खर्च करते हैं तो वो बेवा को दे देते, तो बेवा को दे देते, तो बेवा को दे देते। तो वो हमारे रावलपिंडी के मौलाना थे औरंगजेब कादी साहब, उनकी बीवी फोटो,
उन्होंने कहा यार ये रबीउल अव्वल के मौके पे ये जो इतना ढंढोरा पीटते हो, पूरा साल तुम्हें बेवा याद कोई नहीं आती और रबीउल अव्वल के महीने में कहते हो जो है वो बेवा को दे देते, बेवा को दे देते। तो वो कहते मेरी बीवी फौत हो गई है, जिस बेवा का आपको मसला है मेरे साथ इसका निकाह करवाओ, इससे फारिग हो जाओ और हुजूर का मिलाद करो। जिसने आके इंसानियत को जिस हस्ती ने हुकूक दिए हैं, जब उनके जिक्र की बात हो तो दाएं बाएं की पहेलियां छोड़ते हो, ये कर लो वो कर लो। मेरे आका की आमद का जश्न पूरे शौक से मनाया जाएगा, पूरे शौक से मनाया जाएगा, पूरी मोहब्बत से मनाया जाएगा और गीत गाएंगे गलियों में और सड़कों के ऊपर जमीन को गवाह बनाएंगे, जमीन और आसमान को गवाह बना के कहेंगे फलक के नवारो जमीन की बहारो सफीने मनाओ हुजूर आ गए, मुझो के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ शनाख्तें होती हैं, किसी का कपड़ा मशहूर है, किसी की कोई चीज़ मशहूर है, किसी की कोई चीज़ मशहूर है। मदद वाले को ये एजाज़ नसीब है कि ये इसके रसूल में मशहूर है और ये इसकी शनाख्त, ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये इसका तारुफ है मलकवाल का कि मलकवाल उस शाह के रसूल का शहर है। और इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को पूरे जोश से और पूरी मोहब्बत से इंशाअल्लाह जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे। इंशाअल्लाह आपने सारे आदाब का लिहाज रख के आना है, खुशबू लगा के आना है। छोटे बच्चों को जो बहुत छोटे हों उनको अगर संभाल सके तो साथ लेके आए, वगरना आप खुद भी आ सकते हैं। घरों में दुरूद पाक का एहतमाम किया जाए। तो हज़रात जिन भाइयों ने सुन्नतें पढ़ ली